दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी वीडियो रिपोर्ट एक बहुत वड्डा जानकारी भरपूर खुलासा है जो कि थोड़ी नज़र मैं पंजाब दे उस बहु करोड़ी ड्रग घोटाले के संदर्भ दे विच करन जा रहा हाँ जिस विच साबका अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया जेल दे विच ने कौमांतरी पद्धर दे समगलर सर्किट के उत्ते ऑपरेट करन वाले सतप्रीत सत्ता अमरिंदर लाडी परमिंदर पिंडी दिओल ते उन्हां सने तकरीबन एक दर्जन तो वध जिहड़े सरगना हैगे ने कैनेडा ते अमेरिका की धरतियां दे उत्ते स्यूडो एफिड्रीन यानी कि चिट्टे दी रॉ मटीरियल की सप्लाई पंजाब ते हिमाचल की फैक्ट्रियां तो फार्मासूटिकल फैक्ट्रियां तो लैण वाले ये लोग अजे तक एजेंसियां दे हत्थे नहीं चढ़ पाए ने। लेकिन इस केस जिसने कि एक बहुत वड्डे सियासी विवाद की शक्ल भी लैके रखी ते तोहमतां दा दौर तकरीबन 9 साल चलिया है। उस तो बाद बिक्रम सिंह मजीठिया के उत्ते FIR दर्ज होकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस केस दे विच जिहड़ियां अणगहलियां हुईयां साडियां पड़ताल एजेंसियां ने जो कड़ी कोली साडियां सरकारां ने प्रकाश सिंह बादल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कुछ हद तक चरणजीत चन्नी की सरकार ते उसकी तफ्तीश एजेंसी ने भी जो कुछ किया वो अपने आप दे विच तुहानूं हैरान कर देगा ते सोचण लई मजबूर कर देगा कि वो पुलिस अफसर जो कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़न के नाँ उत्ते तफ्तीशां सालों साल करते रहे, वड्डे वड्डे IPS अफसर वड्डियां वड्डियां सिट्टां STF के नाँ उत्ते अजिहियां फोर्सां बनाईयां गईयां उन्होंने लै दे के इस केस दे विच अखीर विच कीता की। हालांकि आपां कई अजिहियां रिपोर्टां मैं इस YouTube चैनल के उत्ते एक सीरीज़ की शक्ल विच बनाईयां ने जिस विच कि मैं बिक्रम सिंह मजीठिया ते उस दे नाल जिहड़े होर समगलरां दी भूमिकावां नूं अलग अलग रोशनी दे विच थोड़े सामने लियाउण दी कोशिश कीती है। समय समय उत्ते जदों जिन्नी भी जानकारी रही थोड़े नाल मैं सांझी कीती ते रिपोर्टां बनाईयां। लेकिन अज दी रिपोर्ट 2 दिन पहला पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एक अजिही याचिका पिटीशन जो कि दायर की जाती है उस उत्ते आधारित है। एक बहुत ही साधारण जिही पिटीशन ये है जो कि अमरपाल सिंह अजनाला यानी कि अमरपाल बौनी ना दे उस साबका विधायक ते चीफ पार्लियामानी सकत्तर अकाली दल की सरकार दे जो रहे उन्हां वल्लों अपनी सुरक्षा नूं दोबारा रिस्टोर करन या फिर अपनी सुरक्षा नूं वधाए जाण दी एक पिटीशन की शक्ल दे विच एक अर्जी की शक्ल दे विच हाई कोर्ट अगे लाई गई है। लेकिन ये बहुत ही साधारण दिसण वाली पिटीशन दे विच एक अजिहा खुलासा है, रादर मैं कहांगा एक अजिहा लेटर बॉम्ब जो कि 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 2016 ਜਾਂ 17 ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ इस साल तक भी इस लेटर बॉम्ब ਨੂੰ फटन नहीं दिता गया। लेकिन हुण पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट विच जदों अमरपाल बौनी अपनी सुरक्षा ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ अपील दायर करते हैं एक पिटीशन दायर करते हैं उस वक्त ये लैटर बॉम्ब फटना सुभाविक है। मीडिया दे विच अखबारां ते रसालियां दे विच तुसी इस लैटर बॉम्ब दे उत्ते कोई भी हले गलबात शायद ओडी खुल के ना सुनी होवे ना पढ़ी होवे। लेकिन रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज मैं तुहानूं वेरवे सहित उस लैटर उस चिट्ठी बारे दसांगा जिसने कि पूरी दी पूरियां परतां फरोल के रखतियां ने। बिक्रम सिंह मजीठिया ते ड्रग्स दे तस्करां दी जिहड़ी एक कथित मिली भुगत है उस दियां कई परतां नूं इस लैटर ने इस चिट्ठी ने हटाउण दा काम किया है। लेकिन 6-6.5 साल तक अलग अलग सरकारां ते अलग अलग तफ्तीशियां एजेंसियां वल्लों इस चिट्ठी नूं दबा के रखा गया। तुसी हैरान हो जाओगे कि अज जे आपां तुहाडे सामने ये जानकारी साझी करिए कि शिरोमणी अकाली दल बादल दा एक वाइस प्रेजिडेंट जिसका नाम अमरपाल बौनी है जिसका मैं जिक्र किया यानी कि बौनी अजनाला भी जिसनूं कहा जाता है उस वल्लों शिरोमणी अकाली दल दे ही जेल विच बंद जनरल सकत्तर बिक्रम सिंह मजीठिया दे उत्ते इल्ज़ाम ये लाए गए ने कि बिक्रम सिंह मजीठिया तो अमरपाल सिंह बौनी नूं जाण दा खतरा है। बिक्रम सिंह मजीठिया उस दे गुरगे क्रिमिनल्स उस दे नाल जुड़े हुए गैंगस्टर अमरपाल बौनी नूं धमका रहे ने ते उस दे जिहड़े खुलासे उस वालों जिहड़ियां चिट्ठियां ते जिहड़े सबूत गवाहियां अलग अलग तफ्तीशिया एजेंसियां के सामने रखण दी पेशकशां बीते 6-7 सालां विच होईयां ने उस तो हटण लई टलण लई ते मुनकर होण लई उस उत्ते दबाव पाया जा रहा है। यह संभव हो सकता है कि अमरपाल सिंह बौनी अपनी सुरक्षा वधाउण लई इस पिटीशन नूं हाई कोर्ट विच दायर कर रहे होण। लेकिन जिहड़ी चिट्ठी 17 मार्च 2016 नूं अमरपाल सिंह बौनी ने उस वक्त तत्काली मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं लिखी जदों खुद
ਬੌਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਿੰਚਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ NRI ਸਾਥੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਗਨਮੈਨ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ 2016 ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ SIT ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹ, ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਬੌਂਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ CPS ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਵੋਰਟ ਅਕਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਹਾਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2006-07 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ 2 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਸ ਜਰਨੈਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIRਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਾਈਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 14 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਸਿਊਡੋ ਐਫੀਡਰੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਨਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੌਨੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ, यानी कि सुखबीर बादल नूं जो कि उस वक्त पार्टी के प्रधान सी, विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लैके प्रकाश सिंह बादल नूं इस चिट्ठी दे विच शिकायत की गई। यह भी दस्सिया गया कि बिट्टू औलख दे नाल वधीकी हुई है, धक्का होया है, तो उसनूं एक सियासी मकसद या नीयत दे चलदे ही इस केस दे विच इंप्लीकेट किया गया। तो काफ़ी हद तक ये जिहड़ा इल्ज़ाम ते दूषण है जो कि अमरपाल बौनी ने लाया, ये 2019 दे विच अदालत ने सही भी मन्निया जदों मनजिंदर सिंह बिट्टू औलख नूं इस केस दे विच बरी करता गया। सो एक तस्दीक जिहड़ी है बौनी की इस 2016 की चिट्ठी की हुंदी है। सो बौनी प्रकाश सिंह बादल नूं सचेत भी करते हैं, वो ये भी दसते हैं कि बिट्टू औलख नूं टारगेट सिर्फ इस वास्ते किया गया क्योंकि वो अजनाला परिवार का नेड़ला एक साथी सी। SSP पटियाला ने उन्होंने ये दस्सिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਡੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤਸਕਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਟਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਈਵਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦਿਓਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਸਕਰ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ 2016 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਸੀ, ਪਿੰਡੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ SIT ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਊਡੋ ਐਫੀਡਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਦੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੱਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ
चिट्टा या मैथएम्फेटामिन या प्राइस जी क्रिस्टल ड्रग हैगी आइस ड्रग हैगी है उसकी बनतर ਲਈ उसकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ਲਈ एक ड्रग अब्यूज़ के परपज़ ਦੇ ਨਾਲ इस कैमिकल ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। सो शुरुआती पड़ाਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ भी एक ਅਜਿਹੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ जो कि ਬੱਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਔਲਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ क्योंकि औलख के मुताबिक उस वालों जिहड़ा करोड़ रुपए तो वध दा एडवांस लिया गया सी उस सप्लाई या उस डील के बदले जो कि फाइनली कैंसल हो गई जदों उसकी वापसी का मौका होया, उस कोल क्योंकि शायद पैसा नहीं रहा होएगा, इस वास्ते उसने अपने एक या कुछ प्लॉट जिहड़े सी उन्हां नूं विक्रम सिंह मजीठिया बेसिकली विक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी गनीव कौर मजीठिया के नां उत्ते ट्रांसफर कराया। 32 कनाल 10 मरले का एक प्लॉट, इस तो इलावा 18 कनाल या 12 कनाल इस तरीके दे नाल भी कुछ छोटे मोटे होर जिहड़े प्लॉट सन इन्हां नूं जिहड़ा ट्रांसफर किया गया। हुण इत्थे रेवन्यू रिकॉर्ड दे विच जिहड़ी दी जिहड़ी ट्रांसफर हुई ये एक अजिहा प्लॉट भी सी जो कि पाल सिंह नां दे बंदे वल्लों गनीव कौर पुत्री अविनाश सिंह दे नां दे उत्ते ट्रांसफर होया। समझण वाली गल है कि वसीका नंबर 1820 मिति 5 मार्च 2012 ये वो वसीका नंबर है जिस तहत कि इस कंट्रोवर्शियल प्लॉट नूं गनीव कौर मजीठिया दे नां दे उत्ते ट्रांसफर किया गया। ये गलबात या ये जिहड़ा खुलासा अमरपाल बौनी 2016 दे विच प्रकाश सिंह बादल नूं करदा है, दसदा है। इस प्लॉट दे उत्ते मैं थोड़ा बाद दे विच दोबारा आवांगा, लेकिन उस चिट्ठी नूं पहला मैं कंक्लूड कर ਲਾਂ जिस विच कि अखीर दे पैरे दे विच अमरपाल बौनी की लिखदा है। ये बहुत ही ध्यान देने योग गलबात है। मैं उस पूरे दे पूरे पैरे नूं उस चिट्ठी दे विच थोड़े नज़र करना, थोड़े सामने पढ़ के सुनाना। अखीर दे दो पैरे थोड़ी नज़र करने जरूरी ने जिस विच कि अमरपाल सिंह अजनाला लिखते ने, वो कहते हैं कि यह है कि उपरोक्त तत्थ मैं पटियाला पुलिस के सीनियर अधिकारियों के ध्यान में लियाते सन, पर उन्होंने मुताबिक सरदार सुखबीर सिंह बादल के दबाव करके वो इंटरनेशनल ड्रग समगलर सत्ता पिंडी खिलाफ कार्रवाई तो असमर्थ हैं। बाद विच मैं मानयोग हाईकोर्ट वालों बनाई गई SIT को पेश होके सारी जानकारी दिती सी, पर उन्होंने भी कार्रवाई तो असमर्थता जताई, जिस तो लगता है कि 6000 करोड़ के इस ड्रग केस दे विच विक्रम सिंह मजीठिया और उसके भाईवाल करीबी दोस्तां सतप्रीत सत्ता और परमिंदर सिंह पिंडी की शमूलीयत करके इस केस नूं खुर्द-बुर्द करन दी तैयारी है। इसलिए मैं उपरोक्त तत्थ और सच्चाई आप दे ध्यान विच लिया के इस केस की किसी निरपक्ष एजेंसी तो जांच की बेनती करता हाँ, और जेकर अज असी ड्रग केस विच मुख्य दोषियों खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ना की तो आने वाली पीढ़ियां सानू नौजवानी दे कांड लई जिम्मेवार समझणगियां अते कदे भी माफ़ नहीं करनगियां। साइंड अमरपाल सिंह अजनाला, मिति 17 मार्च 2016। सो 17 मार्च 2016 यानी कि अकाली दल की सरकार के कार्यकाल के बाहर होने तो ठीक 1 साल पहला तक प्रकाश सिंह बादल नूं उसी दे चीफ पार्लिमानी सकत्तर अमरपाल सिंह अजनाला ने सारी की सारी गलबात दसती सी, लेकिन 1 साल तक कुछ भी प्रकाश सिंह बादल ने नहीं किया। इस दौरान जी पटियाला पुलिस की पड़ताल सी ते हाईकोर्ट वालों जी सिट बनाई गई सी। तुहानूं याद होएगा कि विक्रम सिंह मजीठिया ने अक्सर अपने बचाव के जड़ियाँ प्रैस कॉन्फ्रेंसिस कीतियां ने, उन्हां विच इक बार बार सिट का हवाला दिंदे ने ते कहंदे ने कि देखो एडे वड्डे IPS ADGP IG लैवल के अधिकारी सन, नागेश्वर राव V नीरजा अते ईश्वर जिहड़े चंद्र, ये 3 सीनियर IPS अफसरां दी जिहड़ी सिट हाईकोर्ट वालों बनाई गई सी, उन्होंने कथित तौर पर विक्रम सिंह मजीठिया नूं क्लीन चिट दी, या कह लिए भी विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। अमरपाल सिंह बौनी अजनाला जिहड़े हैगे ने इस चिट्ठी दे विच इस चीज़ नूं स्पष्ट कर रहे हैं कि पहला तो SSP हरदयाल सिंह मान ने एक गलत जांच की, उन्होंने परिवार के जिहड़े साथी सन उन्हों की एक मजबूत वाह सन, बिट्टू औलख नूं इस केस दे विच इंप्लीकेट करता गया, तो इस दे नाल ही ये जिहड़े 3 अफसरां की जिहड़ी सिट सी
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੱਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। यानी कि वो जो सीनियर IPS अफसर सन जिन्होंने कोर्ट विक्रम सिंह मजीठिया अपनी हर प्रैस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, उन्होंने अणगहली सी। उन्होंने अमरपाल सिंह बौनी अजनाला की इस जिन्ने भी इल्ज़ाम उन्होंने वालों लाए गए, जिन्ने भी तत्थ उन्होंने वालों पेश किए गए, अमरपाल सिंह अजनाला जिहड़े सी वो इस केस के एक बहुत वड्डे गवाह हो सकते सीगे, पटियाला पुलिस के सामने भी हो सकते सीगे। खैरे आप मान के चलते अकाली दल की सरकार के वक्त एक छोटे जिहे SSP की मजाल है कि वो विक्रम सिंह मजीठिया ते सुखबीर बादल के खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन ये जी सिट हाईकोर्ट की देख रेख में बनी सी, इस कोल की आधार से अमरपाल सिंह अजनाला के ये सारे इल्जाम या उस वालों जी गवाही दी जा रही सी उसनूं रिकॉर्ड ते ना लियान देण दा। सो प्रकाश सिंह बादल ने बतौर एक मुख मंत्री भी इसनूं अखों परोके किया, उस तो पहला सिट भी इसनूं अणगहली या इग्नोर कर जाती है। लेकिन इस तो भी वड्डी जिहड़ी त्रासदी अनफोल्ड होनी सी 2017 तो बाद होनी सी। वड्डे मगरमच्छां नशे के वपार दे विच इनवॉल्व वड्डे मगरमच्छां ते उत्ते हत्थ पाण दी सौं चुक के सत्ता दे विच आउण वाली अमरिंदर सिंह दी सरकार ते उन्हां दी जिहड़ी STF ने जो भूमिका अदा की वो सब तो ज़्यादा शर्मनाक सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आपां 1 मिनट लई साइड ते रखते हैं, लेकिन STF के मुखी हरप्रीत सिद्धू ये अमरपाल सिंह बौनी चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रटरी की चिट्ठी, इस दे विच कहियां गईयां गल्लां, इस दे विच दिता गया क्लिंचिंग एविडेंस जो कि किसी भी तफ्तीशिया या जांच पड़ताल एजेंसी लिए मोर देन सफिशेंट सी। इसनूं ना तो रिकॉर्ड ते लिया गया, ना ही कोई पुछगिछ की गई, इसनूं इग्नोर किया गया। तो वह STF जो कि मैंडेटेड सी हाई कोर्ट वालों इस मामले दे विच ED की रिपोर्ट या ED के खुलासिਆਂ तो बाद होर पड़ताल करने लई उसने भी बहुत ही कन्वीनियंटली अमरपाल सिंह अजनाला की इस सारी गल्लां बातां, इस सारे जिहड़े फैक्ट्स उसने सामने लिआंदे सन, ये डिबेटेबल हो सकते हैं, आर्ग्यूएबल हो सकते हैं, इन्हां फैक्ट्स दे विच कुछ ऊंताइयां हो सकदियां ने, कमियां हो सकदियां ने, लेकिन इसे तरीके की गवाहियां के आधार उत्ते बहुत वड्डे घोटालियां दे विच सज़ावां हुंदियां ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के पद्धर तक सस्टेन कीतियां जांदियां ने। सो इस गवाही नूं इग्नोर किए जाण दा की कारण सी? प्रकाश सिंह बादल की सरकारां उस दौरान बड़ियां सिट्टां उसकी तफ्तीश एजेंसियां ने इसनूं इग्नोर किया, इट वॉज वैल अंडरस्टूड। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ते ड्रग्स के केस के उत्ते STF बनी होवे, उसके मुखी हरप्रीत सिद्धू जिन्हां दे उत्ते इल्जाम भी बाद दे विच लगे ते ईवन विक्रम सिंह मजीठिया ते हरप्रीत सिद्धू ने स्पष्टीकरण दिते तफ्तीश के दौरान अते पब्लिक मंचां तो विक्रम सिंह मजीठिया अते हरप्रीत सिंह सिद्धू अपने परिवारां दी आपस की जिहड़ी शरीकेबाजी या उन्हां दी आपस की कुड़तन की दुहाइयां या हवाले दिंदे हुए नज़र आए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर सी कि STF ने उन्हां ही 48 टीमां जो कि प्रकाश सिंह बादल या अकाली दल की सरकार दे वक्त इस अमरपाल सिंह अजनाले की स्टेटमेंट नूं इग्नोर करदियां रहियां, उस तर्ज के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ते उसकी STF ने भी इस चीज़ नूं इग्नोर करता। सो अमरपाल सिंह बौनी की इस स्टेटमेंट तो वो कभी भी नहीं थिरके, वो पटियाले के SSP कोल गए, वो सिट कोल गए, वो STF कोल जाना चाहते सी, ED के कोलों नहीं गए, ना ही ED ने उन्होंने बुलाया। थे एक चीज़ को थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट की जी रिपोर्ट सी उस दे मुताबक अजनाला के इलाके दे विच हो रही रेते की इलीगल माइनिंग दे विच अकाली दल के कई लीडर जिन्हां विच रोजी बरकंदी का ते कदे होर लीडर का नाम आया, उस दे तहत जिहड़ा अमरपाल सिंह अजनाला या बौनी अजनाला नूं भी इस रेते की माइनिंग के ऑपरेशन दे विच ED ने मन्निया सी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। ED की बाकायदा रिपोर्ट के दर्ज सी। सो ED अमरपाल सिंह बौनी नूं एक क्रेडिबल गवाह नहीं मानती सी, अकाली दल का लीडर होने के कारण, अकाली दल का विधायक होने के कारण, अकाली दल के नाल उसकी सांझ ते रेते के इस बिजनेस के विच उसकी कथित जिहड़ी मिली भुगत सी, इस कारण ED उसनूं एक रिलायबल एविडेंस के तौर पर नहीं मानती सी। लेकिन एक दूसरा एस्पैक्ट सी कि ED नूं इस चिट्ठी जो कि प्रकाश सिंह बादल नूं लिखी गई, जिस दे विच एडे गंभीर दूषण अपने ही अकाली CPS या MLA वालों लाते गए, उस चीज़ का जानकारी भी घट सी ते उन्हां नूं इस पोटेंशियल एविडेंस की वैल्यू बारे ओडी ना तो समझ सी ते बाद दे विच जिस तरीके का ED की तफ्तीश का जो हाल होया, निरंजन सिंह नूं खराब किया गया, उस तो बाद तफ्तीशी एजेंसियां या तफ्तीशी जिहड़े अफसर सन उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। केंद्र सरकार तो एक बहुत वड्डा प्रेशर जिहड़ा कि ED के उत्ते पिया ते इस जांच नूं खुरद-बुरद जिवें पंजाब पुलिस ने किया, सिट्टां ने किया, उवें ही ED ने भी इसनूं खुरद-बुरद करने की कोशिश की। सो उन्हां सारे हालातां दे चलदे होए अमरपाल सिंह अजनाले की जिहड़ी चिट्ठी सी ये उही लैटर बॉम्ब सी जो कि एक्सप्लोड होंदा रह गया। अखीर दे विच जदों विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर 2021 नूं चरणजीत चन्नी की सरकार के समय केस रजिस्टर होंदा है तो एक सिट जो कि AIG बलराज सिंह की अगवाई हेठ बनती है,
ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਜੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਲਗਾਤਾਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ 23 ਮਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਸੱਤੇ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਊਡੋਐਫਿਡਰਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲੀ ਰਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2022 4 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ FIR ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1820 ਮਿਤੀ 5 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 32 ਕਨਾਲ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਲਾਟ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪਤਨੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁੱਤਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1820 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰਵੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ FIR 2022 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਿਊਡੋਐਫਿਡਰਿਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਥਾਈਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਰੱਗ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੌਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਿਊਡੋਐਫਿਡਰਿਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਕੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
सो इस तरीके ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕ ਵੀ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਵਕਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। FIR 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ STF ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਟਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ STF ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਈਵਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ NRI ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम सरकारां ते उन्हां दे पुलिस महकमिਆਂ ने पूरे जोर लगा के काम किया। चाहे प्रकाश सिंह बादल की सरकार सी जिस को तकरीबन 4 साल सी 2013 तो लैके 2017 तक, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की 5 साल की सरकार ते उस दियां STFs वल्लों तां सिरा ही इस केस का लाता गया। सो की है साडे देश की पुलिस ते की है उस दियां पड़तालां। हुण ठीक है आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस सिट नूं चेंज किया है तो वह काफ़ी हद तक एक राइट डायरैक्शन दे विच इस केस की इन्वैस्टिगेशन नूं लिजाएगी, लेकिन आ जिहड़ा अमरपाल सिंह बौनी का वह लैटर बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड था 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ माफ़ करना हो चुका होना चाहिए सीगा। प्रकाश सिंह बादल जो कि मुख्य मंत्री सी ते कस्टोडियन सी पंजाब की जनता के हितां सरोकारां दे, उन्होंने अपनी ड्यूटी नूं क्यों अदा नहीं किया। एक साल उन्होंने कोल पूरा सी 15 मार्च 2016 तो लैके मार्च 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनती है। इस वक्त अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल ते अपने बेटे दे साले बिक्रम सिंह मजीठिया के मुतलक ਜਿਹੜੇ इल्ज़ाम उन्होंने पार्टी के एक विधायक ने लाए सी उन्होंने उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। होर ना सी घट्टो घट्ट इस विधायक नूं कोई तसल्ली बख्श जवाब ही दिता जाता, इस विधायक की गल ही सुन ली जाती। ठीक है, अज अमरपाल बौनी अपनी सुरक्षा नूं वापस लैण लई या सुरक्षा दे विच इजाफा करने लई तमाम गल्लां बातां, पैंथड़े ये कानूनी पैंथड़े भी हुंदे ने कि मेरी सिक्योरिटी बहाल करो, मैनूं गैंगस्टरां तो खतरा, बिक्रम सिंह मजीठिया मैनूं मरवाउणा चाहते हैं, जो गल्लां बातां जो हाई कोर्ट दे विच कह रहे हैं ये सारियां गल्लां बातां दुरुस्त हो सकदियां ने, लेकिन जिहड़ी चिट्ठी 2016 में लिखते हैं, जो फैक्ट शेयर करते हैं, जो गल्लां बातां दसदे ने, किस तरीके नाल ड्रग्स मनी सतप्रीत सत्ते का जिहड़ा पैसा सी पंजाब दीआं अकाली दल वल्लों लड़ियां जा रही बाई इलैक्शनां दे विच रूट होया, बिक्रम सिंह मजीठे की शादी दे विच कथित तौर पर जिहड़ा पैसा सी रूट होया, ये सारे दे सारे खुलासे बड़े वड्डे सन। वो जिहड़ा प्लॉट बेचा गया या प्लॉट बेच के या प्लॉट की रजिस्ट्री जिहड़ी कराई गई वो तो अपने आप में क्लिंचिंग एविडेंस है जिस तो बाद की कोई भी मुकर नहीं सकता, लेकिन यू वॉन्ट बिलीव कि किन्ने साल पहला ही वो सारे दे सारे रेवन्यू रिकॉर्ड नूं भी गायब करवाता गया, खुरदबुर्द करवाता गया, तो FIR हुण 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ जारी हो रही है। सो 9 साल तक पंजाब पुलिस ते उस दियां अलग-अलग विशेष पड़तालिया टीमां ने पंजाब के रसूखदार सियासतदानां नूं इस बहु करोड़ी ड्रग घोटाले दे विच केस दे विच बचाउण दियां हर संभव कोशिशां कीतियां। अज जिहड़ी पड़ताल हो रही है तो कल्ला बिक्रम सिंह मजीठिया जेल दे विच बैठा है, इस मामले का ट्रायल अगे तुरेगा। मेरे हिसाब नाल जिन्ने भी अफसर रहे ने इन्हां समयां दे विच जो भी इन्हां दी भूमिकावां रहीआं ने उन्हां दा भी कोई ना कोई एनालिसिस होना चाहिए है। इन्हां दी भी जिहड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी है अकाउंटेबिलिटी है तय होनी चाहिए है। क्यों इस तरीके के क्रिटिकल एविडेंसिस नूं अखों परोखे किया गया। जे ईडी का एक अधिकारी एक अफसर इस लड़ाई नूं एक सिरे तक पहुँचा सकता है, उस सिरे तक उसने पहुँचाता कि अज कोई होर चारा नहीं सी बिक्रम सिंह मजीठिया जेल दे विच बैठे ने, तां की साडे कोल कारण ते आधार है इस चीज़ नूं मन्नण दा कि ये तमाम पंजाब पुलिस के IPS अफसर SSP लैवल के उस तो उतले IG ADGP रैंक के जोड़े अफसर सन, इन्हां दी जवाबदेही तय ना होवे ना तो सवाल जवाब क्यों ना किए जान। बेशक इन्हां विचों कोई रिटायर हो चुके होन, इन्हां दी वड्डी जिम्मेवारी सी, इन्हां ने अपनी ड्यूटी सही तरीके नाल अदा नहीं की, दे आर टू बी हैल्ड स्क्वेयरली रिस्पोंसिबल।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਅਜਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਫ ਦੂਸ਼ਣਾ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਾਹੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਰ ਹੈ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।